friends, welcome to my channel. So in this video we will discuss the editorials of 16th July. Okay, and the important articles என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா a welcome move. This happens to be an important article with respect to net neutrality. So இந்த ஆர்டிகலை நம்ம இண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணலாம். And அதே மாதிரி trans-Atlantic rift. So NATO பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல். Even though the whole article is not important for UPSC, but you need to know what is the meaning of NATO and சில historical backgrounds உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும். So we will discuss that and I will try to give the crux of this article. And அதே மாதிரி politics over the constitution. So historical perspective of the constitutions and நிறைய points infer பண்ற மாதிரி இருக்கு இந்த ஆர்டிகல்ல. So we will discuss this article in detail. And அதே மாதிரி helping and for the Indian universities. So corporate social responsibility பேஸ் பண்ணி வந்திருக்கிற ஆர்டிகல். And அதே மாதிரி higher educationக்கு எப்படி ஃபண்ட் பண்ணணும் கூட பேசி இருக்காங்க. So what we will do in this article is Saturday ஒரு editorial இருந்தது with respect to Institute of Eminence or Education. So அந்த ஆர்டிகலை ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம். அண்ட் அதுக்கப்புறமாக இந்த ஆர்டிகலை நம்ம இண்டிப்பா அனலைஸ் பண்ணலாம். சரிங்களா? வை பிகாஸ் சாட்டர்டே நான் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் கொடுக்கல. ஸோ ஐ வில் என்ஷோர் தட் ஐ வில் கவர் தி எடிட்டோரியல்ஸ். ஓகே, ஸோ அதனால அந்த ஆர்டிகல் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமாக இந்த ஆர்டிகலை நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணோம்னா ஒரு ஹோலிஸ்டிக் பிக்சர் உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஃபைன். அண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ், added to it, if anyone likes to take class online அப்படின்னா then please message me in Telegram. I am seeking for someone who is experienced as well as knowledgeable with communication skills. Okay, so if anyone likes to work with Republic IAS na, then please message me, and if everything is satisfied then definitely we can work together. So coming to the article, a welcome move, and article போறதுக்கு முன்னாடி we'll look at the background. So this article is all about net neutrality. So net neutrality na உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சாகணும். So சிம்பிளா இவ்வளவு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. net neutrality means open internet access. அதாவது இப்போ internet service providers இருப்பாங்க or telecom service providers also provide internet these days. For example, Jio, Airtel and so on. So அவங்க என்ன செய்யணும்னா they must treat all the data equally, that is internet data equally, and அவங்க இதை discriminate பண்ணக்கூடாது. Okay, let me give you an example. For instance, you watch my video and இப்போ நாளைக்கே ஜியோ ஆளுங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா like you don't watch Republic IAS videos, rather we will provide the editorial analysis and நீங்க இதை பாருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு என்ன block பண்ணிட்டாங்க and it forces you to watch the particular video அப்படின்னா then this happens to be the breach of net neutrality. Why? Because they are discriminating my videos with respect to other videos. புரியுதுங்களா? So this is not only with respect to content, this is also with respect to users, platforms, applications, websites, and அதே மாதிரி ஒரு particular siteல அதிகமான ஸ்பீட் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது and இன்னொரு சைட்ல கம்மியான ஸ்பீட் ப்ரொவைட் பண்றது கூட discrimination தான். This is also against net neutrality தான். and அதே மாதிரி ஒரு சிலவங்களை பிளாக் பண்றது. fine. So these are against net neutrality. Fine. So net neutrality na open internet access without any discrimination. So the government of India has approved a net neutrality and இத பேஸ் பண்ணி telecom regulatory authority of India சில recommendations எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. and இந்த recommendations telecom commission which happens to be the highest decision making body with respect to department of telecom அவங்க இத அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. அதாவது ட்ரையோட ரெக்கமெண்டேஷனை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க. So அத பேஸ் பண்ணி வந்தது தான் இந்த ஆர்டிகல். Okay, so coming to the article, so this article tries to say this happens to be an important decision. ஏன்னா இன்டர்நெட் யூசர்ஸ் இருக்காங்கன்னா அவங்களுடைய ரைட்ஸை இதை செக்யூர் பண்ணி கொடுக்குது. அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ நெட் நியூட்ரலிட்டியை அப்ரூவ் பண்ணியிருக்காங்க டெலிகாம் கமிஷன் அப்படின்னா then there needs to be changes in the license of internet service providers or telecom operators also. See, இப்போ ஒரு internet service providers இருக்காங்கன்னா then they need to have the license. So அந்த லைசன்ஸ்லயும் சில அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் எடுத்துட்டு வரணும் so that net neutrality is ensured. And added to it, telecom commission தெளிவா சொல்லிட்டாங்களா, that is violation of net neutrality will be treated as violation of license condition. So நீங்க net neutrality breach பண்ணீங்கன்னா then உங்களுடைய லைசன்ஸை கூட நாங்க டெர்மினேட் பண்ற அளவுக்கு ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் ஹார்ஷா இருக்க போகுது. and added to it, இப்போ வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் இருக்கு or any specialized service இருக்குன்னா then அதுக்கு சில நாட்களுக்காக எக்ஸம்ஷன் இருக்கு. So வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் புரோட்டோகால்னா இன்டர்நெட் மூலமாக வாய்ஸ் காலிங் பண்றது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வாட்ஸ்அப் காலிங், டெலிகிராம் காலிங். புரியுதுங்களா? So these are emerging services and இந்த emerging servicesக்கு சில எக்ஸம்ஷன்ஸ் உண்டு. but however that does not mean that நீங்க இன்டர்நெட் குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்லாம் கிடையாது. Okay, and added to it, ஏற்கனவே differential rates for data service ட்ரை வந்து பேன் பண்ணிருக்கு. அதாவது you need to know what is this zero rating or differential rates for data services. See, I'll give you an example. ஒரு Facebook வந்து ஒரு free basics அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. and அதில் அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா like in the free basics குள்ள we will provide you certain apps and certain website, and with the internet plan which you have நீங்க அந்த particular apps or அந்த particular website access பண்ணிக்கோங்க. like இந்த Facebook free basicsல வாட்ஸ்அப், இன்ஸ்டாகிராம், கேம் ஸ்கேனர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 100 apps எடுத்துட்டு வந்தாங்க. and அதே மாதிரி சில வெப்சைட், ஃபேமஸான வெப்சைட் இதை எடுத்துட்டு வந்துட்டு these will be free
அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. சரி, இப்போ ஐ வாண்ட் டு டவுன்லோட் அதர் ஆப்ஸ் அப்படின்னா தென் யூ நீட் டு பே எக்ஸ்ட்ரா காஸ்ட். புரியுதுங்களா? ஸோ திஸ் வாஸ் கால்ட் அஸ் டிஃபரன்ஷியல் ரேட்ஸ் ஃபார் டேட்டா சர்வீஸ். ஸோ இதை ஜீரோ ரேட்டிங் அப்படின்னு கூட சொன்னாங்க. ஸோ திஸ் happened to be one of the initiative which is against net neutrality. ஸோ இதை ட்ரை ஏற்கனவே பேன் பண்ணிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, ஏற்கனவே நம்ம ஜீரோ ரேட்டிங் மாதிரி இருக்கிற இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆர் டிஃபரன்ஷியல் ரேட்டிங்ஸை வந்து நம்ம ஸ்டாப் பண்ணியாச்சு. அண்ட் ஆடட் டு இட் இப்போ என்ன சொல்லியிருக்கோம், நீங்க நெட் நியூட்ரலிட்டியை பிரீச் பண்ணீங்கன்னா தென் உங்களுடைய லைசன்ஸே கேன்சல் ஆகிற அளவுக்கு ரூல்ஸ் அமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் நெட் நியூட்ரலிட்டி ரெகுலேஷன். ஸோ இப்படிதான் இருக்கணும் நெட் நியூட்ரலிட்டி ரெகுலேஷன், பிகாஸ் ஓப்பன் இன்டர்நெட் இஸ் சம்திங் விச் இஸ் ரிக்வயர்ட் ஃபார் கண்ட்ரி லைக் இந்தியா அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த மாதிரி நம்ம ரெகுலேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். அண்ட் திஸ் ஹஸ் ஹெல்ப்ட் ஃபார் தி இன்டர்நெட் டு க்ரோ. அண்ட் இதை பேஸ் பண்ணி நிறைய செக்டார்ஸ் க்ரோத் ஆயிருக்கு, லைக் இ காமர்ஸ், சோஷியல் இன்ட்ராக்ஷன், நாலேஜ் செக்டார், என்டர்டைன்மெண்ட் செக்டார். ஸோ இவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆயிருக்கு அண்ட் இது ஈஸியா ஆக்சசபிளாகவும் இருக்கு. ஓகே, அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இன்டர்நெட் பயோனியர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு 2-3 பேர் எடுத்துட்டு அவங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, if you take net neutrality then it is something which is built into the structure of internet itself. சரிங்களா? ஸோ இன்டர்நெட் அப்படின்னாலே ஒரு வைட் நெட்வொர்க் வேர் எவ்ரிவன் கேன் ஆக்சஸ் எவ்ரிதிங். ஸோ இதுதானே இன்டர்நெட். இதுல என்ன ஒரு டிஸ்கிரிமினேஷன் ஒரு கிளாசிபிகேஷன்? ஸோ திஸ் இஸ் நாட் சம்திங் நியூ ஆர் டிஃபரெண்ட், rather it is something which is built in the internet. So this happens to be the basic structure of internet அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ நெட் நியூட்ரலிட்டியை நம்ம என்ஃபோர்ஸ் பண்ணிருக்கோம்னா தென் த கிரெடிட் should be given to telecom commission and try. சரிங்களா? வை? பிகாஸ் இப்போ யூஎஸ்ல பாத்தீங்கன்னா the present government has done away with net neutrality. சரிங்களா? அண்ட் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்ஸ்க்கு அவங்க இந்த ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க வேர் they can charge with respect to their data. அண்ட் இது அவங்க எதுக்காக எடுத்துட்டு வந்தாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் they feel that இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு வந்தோம்னா தென் many will invest in the technology அண்ட் ஒரு நல்ல growth வரும்னு சொல்லிட்டு அவங்களோட ஒப்பீனியன். பட் ஹவவர் இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இந்த மாதிரி ஒரு விஷயம் தட் இஸ் நெட் நியூட்ரலிட்டியை பிரீச் பண்ணி ஒரு விஷயம் வளர்ந்துருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா there is no evidence of such அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட் நம்ம ஏன் நெட் நியூட்ரலிட்டிக்கு அகைன்ஸ்டா போனோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, பிகாஸ் இட் இஸ் கண்ட்ரோல்டு பை சம் பிக் கம்பெனி. ஓகே, அண்ட் இப்படி நீங்க நெட் நியூட்ரலிட்டியை பிரீச் பண்றதுக்கு அலோவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா தென் இட் வில் பி மிஸ்லீடிங் அண்ட் ஒரு மோனோபோலி மார்க்கெட் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்புகள் கூட இருக்கு. ஓகே, ஸோ இந்தியாவில் நம்ம இன்டர்நெட் growth அதிகமாயினே இருக்கு. இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் நெட் நியூட்ரலிட்டி அண்ட் இதை நம்ம அலோவ் பண்ணணும். so that many services will come in and many new users will come in which will see a fruitful result அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, so I hope this article is clear to you. so இந்த ஆர்டிகலோட கிரக்ஸை பார்த்துடலாம். so first of all you need to know what is the meaning of net neutrality, அதாவது ஓப்பன் ஆக்சஸ் இன்டர்நெட். அண்ட் இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ டெலிகாம் கமிஷன் ட்ராயோட ரெக்கமெண்டேஷனை அப்ரூவ் பண்ணிருக்காங்க that they will enforce net neutrality and added to it லைசன்ஸை கூட அமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க. so என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா, லைக் any violation of net neutrality may result in violation of the license conditions அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் இதுவும் இல்லாம சில எமர்ஜிங் சர்வீசஸ்க்கு எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க, லைக் வாய்ஸ் ஓவர் இன்டர்நெட் ப்ரோட்டோகால், அதாவது டெலிகிராம் காலிங், வாட்ஸ்அப் காலிங், இதுக்கெல்லாம் எக்ஸம்ஷன்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க. பட் ஹவவர் குவாலிட்டியில காம்ப்ரமைஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறதா இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. பிளஸ் ஏற்கனவே நம்ம இந்தியாவில் ஜீரோ ரேட்டிங் ஒரு டிஃபரன்ஷியல் ரேட்ஸ் ஃபார் டேட்டா சர்வீசஸ் பேன் பண்ணியாச்சு. இப்போ இந்த மாதிரி நெட் நியூட்ரலிட்டியை என்ஃபோர்ஸ் பண்றதுனால this happens to be one of the good regulation which has been brought up by the telecom commission. And added to it, this has also seen growth in various sectors like e-commerce, social interaction, knowledge and so on. Plus many internet pioneers என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா, net neutrality is something which is basic of the internet. Okay, so it is something which is incorporated in the internet itself. internet நாலே open access தான், இதுல என்ன தனியா net neutrality அப்படின்னு சொல்றாங்க. And again we need to give credit to telecom commission because US எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அங்க net neutrality follow பண்றது இல்ல, because they have the opinion that net neutrality follow பண்ணலனா அங்க இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நிறைய வரும் டெக்னாலஜில and many new initiatives will come அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுடைய opinion. But however there is no evidence to prove that. சரிங்களா? so this is one point. And added to it, இந்தியால இந்த மாதிரி net neutrality breach பண்றது will not work to a greater extent. Why? Because internet is dominated by some major players and those major players happens to be very few. Okay, so இது வந்து mislead ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு, மோனோபோலி மார்க்கெட் மாதிரி ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இருக்கு. so we have to follow net neutrality, அவ்வளவுதான், no other go. Fine, so that's it with respect to this article. and மெயின்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா GS பேப்பர் 3ல இந்த டாபிக்கை நீங்க யூஸ் பண்ணலாம், அண்ட் எஸ்ஏஸ்ல யூஸ் பண்ணலாம், ஈவன் பாலிட்டியில ஈக்வாலிட்டி பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு
ஆர்டிகல் நீங்க எழுதுறீங்கன்னா நெட் நியூட்ராலிட்டியை கூட ஒரு எக்ஸாம்பிளாக நீங்க எழுதலாம். புரியுதுங்களா? ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், மெயின்ஸ் ஆன்சர் ரைட்டிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் இட் இஸ் லைக் ஹவு யூ யூஸ் தி கண்டென்ட் விச் யூ நோ அக்கார்டிங் டு தி ஆன்சர். ஸோ இது நெட் நியூட்ராலிட்டி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்ல தான் வரும், அங்கே தான் எழுதணும் அப்படின்லாம் கிடையாது. யூ கேன் யூட்டிலைஸ் wherever you want to. Okay, so that's it with respect to this article, friends. We'll move on to the next article, that is Transatlantic Rift. So this article is all about NATO, அதாவது North Atlantic Treaty Organization, which happens to be an intergovernmental organization consisting of 29 member states. So 29 member states in the continent இருந்து பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு வந்து நார்த் அமெரிக்கா and இன்னொன்னு வந்து யூரோப். Okay, and இதுல நார்த் அமெரிக்கால இருந்து பாத்தீங்கன்னா only 2 members are there, that is Canada and US, and மத்த 27 country European countries தான். And Turkey is also a part of NATO, and Turkey வந்து நீங்க it's a part of Eurasia அப்படின்னு கூட சொல்லலாம். Okay, so 29 member states இப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So what is the main work of them, or what is this alliance is all about அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, see, this is all about military cooperation. So in the North Atlantic Treaty Organization they have a system of collective defense. அதாவது collective defenseனா என் மேல கை வச்சா என் ஃப்ரெண்டு பட்டாளமே வர அப்படின்னு சொல்றது தான் collective defense. So independent member states மேல யாராவது அட்டாக் நடத்தினாங்களோ, that is by any external party outside NATO, then the whole members of NATO will come in for mutual defense in response to that particular attack. So this is the importance of NATO, that is military cooperation. And இவங்களுடைய headquarters is located in Brussels, that is in Belgium. And friends, NATO பத்தி இன்னும் தெரிஞ்சுக்கணும்னா please go to their official website and take a sheet of paper and என்னென்ன பாயிண்ட்ஸ்லாம் இன்ஃபர் பண்றீங்களோ அந்த பாயிண்ட்ஸை எழுதிக்கோங்க. ஓகே, so what is NATO, what it is all about, member nations, அவங்களுடைய functions and any new initiatives which have been brought by NATO. So இதை பார்த்து ஒரு பேப்பர்ல எழுதி வச்சுக்கோங்க, which will be suffice for UPSC examination. Okay, so coming to the article. இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see, இப்போ நேட்டோட சமிட் ப்ரூசல்ஸ்ல நடந்தது, and there was an expectation that tension will ரைஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருந்தது, அண்ட் அப்படியே கூட நடந்தது. அண்ட் இட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் பிரசிடென்ட் டொனால்ட் ட்ரம்ப். ஸோ வை அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, சி, நேட்டோல எவ்ரி நேஷன்ஸ் கான்ட்ரிபியூட் டு டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். சரிங்களா? ஏன்னா நம்ம ஏற்கனவே பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்திருப்போம், நேட்டோ இஸ் சம்திங் விச் ஃபாலோ கலெக்டிவ் டிஃபென்ஸ். ஓகே, ஸோ இப்போ நேஷன்ஸ் இன் தி நேட்டோ அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா, அதாவது மெம்பர் நேஷன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா their contribution is not equal. ஸோ அதனால there was a issue which was prevailing, அண்ட் இதுக்காக ஒரு சொல்யூஷன் எடுத்துட்டு வந்தாங்க. அதாவது என்ன சொல்யூஷன்னா, 2024 இதுக்குள்ள எவ்ரி நேஷன் வில் கான்ட்ரிபியூட் 2% ஆஃப் தேர் ஜிடிபி டு நேட்டோ, அதாவது ஃபார் டிஃபென்ஸ் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்க்காக. ஓகே, ஸோ இப்படின்னு ஒரு கமிட்மெண்ட் இருந்தது நேட்டோல ஏற்கனவே. அண்ட் இப்போ மிஸ்டர் ட்ரம்ப் இஸ் டிமாண்டிங் யூ ப்ளீஸ் டபுள் திஸ் டு 4% அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிமாண்ட் பண்றாரு. அண்ட் திஸ் ஹேப்பன்ஸ் டு பி அ காஸ் ஆஃப் கன்சர்ன். அண்ட் அதுவும் இல்லாம இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, சி, இதுக்கு முன்னாடி இருந்தவங்களும் they have demanded to bring in reforms in NATO, yes, but not like Trump. They have not questioned the credibility of NATO. So the collective defense அவங்க question பண்ணதே கிடையாது. But this happens to be something which is too much of demanding. And added to it, இதுல டார்கெட்டே வந்து ஜெர்மனி தானா. Why? Because Germany has trade surplus with US. And இது வரையும் இல்லாம Germany also import gas from Russia. So அதான் நம்மளுக்கே தெரியுமே, US wants to impose sanction on Russia and Iran அப்படின்னு சொல்லிட்டு. So they are targeting and demanding member nations to do it. So this is the crux of the article. And added to it, இப்போ US ஓட பாலிசி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்கா ஃபர்ஸ்ட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அவங்களுடைய பாலிசி எல்லாம் இருக்கு. ஸோ இந்த மாதிரி இன்னும் நிறைய பாலிசிஸ் யூ கேன் சி there is yet to come அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடறாங்க. ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் நேட்டோ, அதோடைய அப்ஜெக்டிவ் ஃபங்க்ஷன், ஸோ இதை தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க. அண்ட் இந்த ஆர்டிகல் அவ்வளோ இன்னும் அவசியம் இல்லை, பட் how I told you just to know the present situation. Fine. Now coming to the next article, politics over the constitution. And friends, இந்த ஆர்டிகல் போறதுக்கு முன்னாடி let me tell you something. That is, இந்த ஆர்டிகல் ரொம்ப சென்டிமெண்டலா எழுதியிருக்கிற ஒரு ஆர்டிகல், அண்ட் ஒவ்வொரு உணர்வுகள்லாம் தெரியும் இந்த ஆர்டிகல்ல. அண்ட் ஆடட் டு இட் சிங்கிள் மைண்டடா பேசியிருக்கிறாங்க. ஸோ ரிலீஜியனா கான்ஸ்டிடியூஷனா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, கான்ஸ்டிடியூஷன் தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க. அதே தான் இங்க ஆத்தரும் சொல்லியிருக்காரு. அண்ட் இதை அவர் பாயிண்ட்ஸோட எக்ஸ்பிளைன் பண்றாரு. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் நீங்க யூபிஎஸ்சியில் எழுத தேவையில்ல. பட் however here few incidents or lines have been referred by the author which can be used to our advantage, or it can be used to recall what we have studied. புரியுதுங்களா? ஸோ அதுக்காக இந்த ஆர்டிகலை பார்க்கலாம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் here the author tries to say, see, history is written by the victors அப்படின்றாரு. ஸோ வெற்றி பெற்றவன் தான் ஹிஸ்டரி எழுத வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வின்ஸ்டன் சர்ச்சில் சொன்னாராம். ஆனா this is not true right now, because historians எல்லாம் ப்ரொஃபஷனலா மாறிட்டாங்க. they write according to their wish, and political parties who tend to dominate want to change the history. ஸோ எப்படி ஹிஸ்டரியை மாத்துறாங்களோ அதே மாதிரி கான்ஸ்டிடியூஷனையும் மாத்துறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு அப்படின்றாங்க. and added to it, ரெண்டு மினிஸ்டர்
apologize கேட்டாங்களா பார்லிமெண்ட்ல பிகாஸ் they made a statement that they came to power to change the constitution அப்படின்னாரா. ஸோ இது வந்து இப்போ இல்லைன்னா ஒரு நாள் கண்டிப்பா நடக்கும் பிகாஸ் அந்த மாதிரி கவர்மெண்ட் தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்ல வராங்க, which is not important for us. But however, here the author tries to say, see, if you take Indian constitution, then it is considered to be one of the finest in the world. And added to it, authors of the constitution அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா they were masters. So they were expertise from law, history, politics, sociology and literary terms. So எல்லாத்துலயுமே expertise தான் constitutional draft பண்ணாங்க, and especially Mr. B.N. Rao and Mr. Dr. B.R. Ambedkar. Fine. And அதுக்கப்புறம் நீங்க constitution change பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க. But if you look at the emergence of the constitution, then it was the outcome of two important major movements அப்படின்றாங்க. So ஒன்னு வந்து Government of India Act 1935 and the other one was freedom struggle. So here the author tries to say, see, if you take freedom struggle, then அந்த freedom struggleல நிறைய aspirations இருந்தது, நிறைய imaginations இருந்தது, anti colonial mindset இருந்தது, நம்மளுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தது, which happened to be purely democratic. So கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு தான் அதோட அருமை தெரியும். இப்போ யூபிஎஸ்சி நீங்க 4 அட்டெம்ப்டா கிளியர் பண்ணலன்னா அப்போதான் உங்களுக்கு அந்த யூபிஎஸ்சி கிளியர் பண்ணா எப்படி இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அந்த அருமை தெரியும். கிளியர் பண்ணவங்களை போய் கேளுங்களேன், படிச்சம்பா கிளியர் பண்ணிட்டோம்னுவாங்க. பட் தோஸ் ஆர் பெர்சிஸ்டன்ட் 4-5 அட்டெம்ப்ட் முடிஞ்சு கூட இதுதான் வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்து கிளியர் பண்றாங்க தெரியுமா, தே நோ தி ரியல் வேல்யூ ஆஃப் தட் போஸ்டிங். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் ஹேவ் பீன் ஃப்ரேம்ட் அவுட் ஆஃப் ஸ்ட்ரகிள் அப்படின்னு ஆத்தர் கிளைம் பண்றாரு. And added to it, ஆல் இந்தியா பார்ட்டி கான்ஃபரன்ஸ்ல a committee was appointed to draft a constitution. and அதுல ஹெட் பண்ணாரு மிஸ்டர் மோதிலால் நேரு. அண்ட் அவரு சில நோட்வர்தி ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் எடுத்துட்டு வந்தாரா, லைக் சோஷியோ எக்கனாமிக் பொலிட்டிக்கல் ரைட்ஸ், மைனாரிட்டி ரைட்ஸ், யூனிவர்சல் adult franchise. and in the universal adult franchise வரும்போது there was a dilemma which was prevailing it seems. அதாவது யார் யாரெல்லாம் படிச்சிருக்காங்களோ அவங்களுக்கு தான் ஓட்டு உரிமை கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்ததா. பட் however மிஸ்டர் நேரு, மோதிலால் நேரு in particular, done away with that. and என்ன சொன்னார்னா, இல்ல எல்லாருக்குமே யூனிவர்சல் adult franchise கொடுக்கணும்னு சொல்லிட்டு அந்த டிராஃப்ட் கான்ஸ்டிடியூஷன்ல சொன்னாராம். சோ இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, see, political experience can be acquired only by active participation in the politics. okay, and சும்மா நீங்க படிச்சிருந்தீங்கன்னா சும்மா you can draft a constitution அப்படின்லாம் சொல்லிட முடியாது. so bringing in these sort of measures into the constitution requires experience, and experience was there in our constitution makers அப்படினு சொல்ல வராங்க. and in the report was deeply inspired during the framing of constitution, அதாவது 1949ல எடுத்துட்டு வந்த constitution. okay, so that much of amount was the impact. and added to it, Jawaharlal Nehru அவர் constituent assemblyல என்ன சொன்னார்னா, see, இப்போ நம்ம constitution எடுத்துட்டு வரோம்னா, like we shall go as for the people, not any party or group, but the people as a whole shall wish us to go அப்படின்னு சொன்னாராம். so ஒரு assembly இருக்குன்னா it is the will of the people and it is not a will of particular group or party together. and added to it, நீங்க அசெம்பிளியை கூட பாருங்க, அதாவது கான்ஸ்டிடியூயன்ட் அசெம்பிளி ஃப்ரேம் பண்ண டைம் பாருங்க, அந்த டைம்ல tremendous violence were there, riots were there, partition நடந்தது, many destructions happened, and இவ்ளோ இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்து கூட they bought in real values into the constitution. so the values of the freedom struggle was bought into our constitutions like democracy, fundamental rights, minority rights, rule of law, independent judiciary, limited government. so இந்த மாதிரி values நம்ம incorporate பண்ணிருக்கோம். so this is why Indian constitution has stood in spite of, if you compare the world, has fallen prey to authoritarianism. so மத்த நேஷன்ஸ் எல்லாம் பாருங்க, கவர்மெண்ட் ஃபாலோ ஆயிடுது, ஒரு டிக்டேட்டர்ஷிப் கவர்மெண்ட் மாதிரி எடுத்துட்டு வந்துடுறாங்க. பட் this is not the case in India, and it is because of the value of our constitution அப்படின்றாரு. and at the same time, here the article tries to blame RSS. so என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன்ல வந்து ஏன்ஷியன்ட் பாரத்ல நடந்த டெவலப்மெண்ட்ஸ்லாம் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணலையா, லைக் மனு ஸ்மிருதி, so Manu's laws எல்லாம் இருக்கு இல்லையா, which was like initiated during ancient India, அதெல்லாம் நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணல, it doesn't have a cultural value அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய பேர் கிளைம் பண்றாங்க. so அதனால தான் we will frame a new constitution அப்படின்னு சொன்னாங்க. so here the author tries to give the answer. see, constitution change பண்ணுமா? yes, definitely it can be changed, no one is going to deny that. but if there is a need, you bring in a change. so just because உங்களுடைய historical perspective or உங்களுடைய religion ideologies or உங்களுடைய popularity constitutionல depict பண்ணலனா இதுக்காக நீங்க மாத்திடுவீங்களா? and here the author tries to quote Mr. Ambedkar. so அவர் வார்ன் பண்ணாரா, no democratic constitution can be modeled on the Hindu tradition of state and village panchayat அப்படின்னாரா. so இதை நீங்க இப்படியே எழுதாதீங்க, you write like no democratic constitution can be modeled based upon any religion அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுங்க யூபிஎஸ்சில. fine. so religion பேஸ் பண்ணி ஒரு constitution இருக்கவே இருக்காது, rather constitution in itself will incorporate all the religion. fine. and Indian constitution பாருங்க, it gave voice to many democratic aspirations, and even நம்ம preambleல இதை ensure பண்ணியிருக்கோம். so நம்ம constitution வந்து normative document இருக்கலாம். so normative na it may be borrowed from other nations அப்படிலாம் இருக்கலாம், but
நம்ம இன்கார்பரேட் பண்ணியிருக்கிற வேல்யூஸ் ஆர் யூனிவர்சல் அண்ட் தின் அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் added to it, நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன் இட் டஸ் நாட் ரிஃப்ளெக்ட் எனி சிங்கிள் பிலீஃப் சிஸ்டம் ஆஃப் a particular population. ஸோ அவங்க மெஜாரிட்டியா இருக்கட்டும் இல்ல மைனாரிட்டியா இருக்கட்டும், we have incorporated universal values. And added to it, டாக்டர் அம்பேத்கர் கூட கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டியை பத்தி பேசியிருக்காராம். ஸோ மொராலிட்டினா யூ டென் டு டிஃபரன்ஷியேட் பிட்வீன் தி ரைட் அண்ட் தி ராங் ஆர் வாட் இஸ் வைஸ் ஆர் வாட் இஸ் குட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிட்டர்மைன் பண்றது தான் மொராலிட்டி. ஓகே, ஸோ அம்பேத்கர் என்ன சொல்றாரா, இப்போ கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி ஆர் கான்ஸ்டிடியூஷனல் இருக்கிற நன்மைகள் உங்களுக்கு தெரியணும்னா தென் இட் கேன் பி பெஸ்ட் ரியலைஸ்ட் when citizens do not worship but they follow the constitution or they seek to the constitution. அப்போதான் இது பெஸ்டா ரியலைஸ்ட் ஆகும்னு சொல்லியிருக்காரு. ஸோ மிஸ்டர் அம்பேத்கர் have compared God with the constitution. ஸோ எப்படி நம்ம ரிலிஜன் வேல்யூஸ் எடுத்துட்டு வரமோ அதே மாதிரி the constitution also brings in value and constitutional morality can be realized when citizens are given freedom and rights. And added to it, இப்போ நம்ம constitutional values or constitutional moralities ஃபீல் பண்றோம். And it is because our constitution provides a framework to accommodate rival points of views as well as mechanism for reconciliation. அதாவது நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனுக்கு அகைன்ஸ்டா ஏதாவது ஒரு பாயிண்ட்ஸ் முன்னெடுத்து வைக்கிறாங்கன்னு வைங்களேன், நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷனோட ஃப்ரேம்வொர்க் எப்படி இருக்குன்னா அந்த கிரிட்டிசிசம் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு சொல்யூஷன் கொடுக்க தான் நம்ம கான்ஸ்டிடியூஷன். ஃபைன். ஸோ அதனால தான் கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி இஸ் ப்ரிவேலிங். பட் ஹவெவர் பீப்புள் have to learn in order to realize the constitutional morality and people have yet to learn it and it is because of institution of the constitutional democracy அப்படின்றாங்க. So in the institutions think of themselves, selfishness இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அந்த கான்ஸ்டிடியூஷனல் மொராலிட்டி மக்களுக்கு போய் சரியா போய் சேர்றது இல்ல. ஸோ பிரசன்ட் கவர்மெண்ட்டை பிளேம் பண்றாங்க. ஸோ மிஸ்டர் அம்பேத்கர் அசம்பிளியில் சொல்லியிருந்தாராம், லைக் see if you have power in hand, power is one thing and wisdom is one thing. Okay, so if you decide the destiny of the nation, so destiny of the nation is decided by the constitutions. Okay, so if you want to decide the destiny of the nations, then people destiny, leaders oda destiny or party oda destiny idella consider பண்ணக்கூடாது. But what we need to count is the destiny of the country. Okay, so the country as a whole அப்படினு சொல்லிட்டு தான் நீங்க கன்சிடர் பண்ணணுமே தவிர நீங்க ரொம்ப ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு ரிலிஜியஸ் வேல்யூஸ்ல கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, so I hope this article is clear to you and நான் சொன்ன மாதிரி கொஞ்சம் ஓவர் ரேஜியஸா இருக்கும் because இந்த மாதிரி ஆன்சர்ஸ் if you write then examinerக்கு என்ன தோணும்னா you are about to impose your points அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணும். so don't write extreme statements. okay, and added to it இந்த ஆர்டிகல்ல சில points can be inferred which can be utilized by you. like நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா, history is written by victors அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பார்த்தோம். அதே மாதிரி constitutional morality points பார்த்தோம். plus the framework of the constitution frame பண்ணும்போது எந்த சிச்சுவேஷன் இருந்தது and it is purely democratic. So in spite of heavy pressure நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு கான்ஸ்டிடியூஷன் எடுத்துட்டு வந்திருக்கிறதா இந்த ஆர்டிகல் சொன்னாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணலாம் டு யுவர் அட்வான்டேஜ். அண்ட் அம்பேத்கரோட கோச்சும் நம்ம பார்த்தோம், லைக் நோ கான்ஸ்டிடியூஷன் ஷுட் பி பேஸ்ட் அப்பான் தி ரிலிஜன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். அண்ட் அவர் கான்ஸ்டிடியூஷன் இஸ் நாட் நார்மேட்டிவ் பட் இட் இஸ் யூனிவர்சல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். புரியுதுங்களா? ஸோ தீஸ் சார்ட் ஆஃப் பாயிண்ட்ஸ் கேன் பி இன்ஃபர்ட் அண்ட் இட் கேன் பி யூட்டிலைஸ்ட் பை யூ இன் யுவர் ஆன்சர் ரைட்டிங். ஃபைன். ஸோ that's it with respect to this article, friends, and we'll move on to the next article, that is helping hand for Indian universities. And in the article போறதுக்கு முன்னாடி what we'll do is we'll see the background of yesterday's editorial plus the editorial of Institute of Eminence. அந்த editorial பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் இதுக்கு வரலாம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் பேக்ரவுண்டுக்கு போயிடலாம். See, recently 6 education institutions has been announced as Institute of Eminence. ஸோ 3 கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன், 3 பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன். 3 கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன் யார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா, ஒன்று வந்து இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி, தட் இஸ் ஐஐடி மும்பை, ஐஐடி டெல்லி, அண்ட் அதே மாதிரி இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூரு. ஸோ தீஸ் 3 கவர்மெண்ட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் have been recognized as Institute of Eminence. and அதே மாதிரி ஜியோ, பிட்ஸ், பிலானி as well as மணிபால் அகாடமி, இவங்க 3 பேரை வந்து பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்ல இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ யாரு இந்த மாதிரி ரெகக்னைஸ் பண்ணுவாங்க இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இட் இஸ் எம்பவர்ட் எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டி. ஸோ இதுக்காக ஒரு தனியான கமிட்டி அப்பாயிண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. அண்ட் அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா, தே வில் see the vision plan. ஸோ ஒரு 15 years விஷன் பிளான் ஆஃப் தி பர்டிகுலர் காலேஜை பார்ப்பாங்க. அதே மாதிரி அவங்களோட இம்ப்ளிமெண்டேஷன் பிளானையும் பார்ப்பாங்க. பிளஸ் அவங்களோட கமிட்மெண்ட் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு அவங்களுக்கு ரெகக்னிஷன் கொடுப்பாங்க. ஸோ they will give recommendation and the HRD ministry, that is Human Resource Development Ministry, will announce Institute of Eminence. So what is this tag and இந்த மாதிரி tag எதுக்கு கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, see, இதோடைய மெயின் எய்ம் என்னன்னா, எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் எஸ்பெஷலி ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை வேர்ல்ட் லெவல்ல ரேங்க் பண்ண வைக்கிறது தான் இவங்களுடைய மெயின் அப்ஜெக்டிவ். ஓகே, அண்ட் added to that இந்த மாதிரி IOE tag, அதாவது இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் tag வந்து ஹையர் எஜுகேஷன்ஸுக்கு தான் கொடுக்குறாங்களே தவிர லோயர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்க்கெல்லாம் கொடுக்கறது இல்லை. ஓகே, ஸோ வேர்ல்ட் கிளாஸ் ரேங்கிங் வர வைக்கணும், அதுக்காக வேர்ல்ட்
world-class teaching and research facilities should be given to the Indian students as well as for the students from abroad. Okay, so this is the objective. And in the Mari Institute of Eminence tag kadachidana, what is the advantage அப்படினு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, first advantage வந்து என்னன்னா, rules and regulations வந்து ரொம்ப stringent-ஆ இருக்காது இந்த மாதிரி institutions கிட்ட. So they will have a sense of autonomy. And இந்த மாதிரி autonomy-னா they can fix their own fees. And அதே மாதிரி இவங்க foreign students admit பண்ணிக்கலாம். And even they can recruit foreign faculty. And even they can collaborate with international institutions without the permission of UGC. And course இவங்களுக்கு வேற மாதிரி இவங்க fix பண்ணிக்கலாம். And degree எத்தனை வருஷம் டிகிரின்னு கூட இவங்க fix பண்ணலாம். They can fix their own syllabus and curriculum. Fine. So சிம்பிளா சொல்லணும்னா they will choose their own path to become world class institutions. And added to it, இப்போ இந்த மாதிரி Institute of Eminence அப்படின்னு சொல்லிட்டு tag announce பண்ணிட்டாங்கன்னு வைங்களேன், public institutions இருக்காங்க இல்லையா, public institutionsக்கு கிட்டத்தட்ட 1000 crores will be given over a period of 5 years it seems. Okay, so this is not provided to private institutions, but however for public institution it has been provided. And added to it, once இந்த மாதிரி IOE tag கிடைச்சதுனா within ஒரு 10 years குள்ள they must reach at least 100th position with respect to world institution. And இந்த ஸ்கீம்ல மொத்தமே 20 institutions recognize பண்ணுவாங்க, that is Institute of Eminence ன்னு சொல்லிட்டு. So இப்போதைக்கு 6 institutions தான் பண்ணிருக்காங்க. So they will decide in the coming days அப்படின்னு நினைக்கிறேன். So மீதி 14 இருக்கு where they can select 7 each. So let's see to that. Now coming to the article, conferring eminence. So இந்த article என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, if you take higher education then we require 3 things, that is expansion, inclusion and excellence. So this was said by Planning Commission in the 12th 5-year plan report with respect to higher education. And இத follow பண்ணி even the India government brought in many steps in 2016 annual budget, that is the present government. And அவங்க propose பண்ணாங்க like we will recognize 20 institutions so that they will be globally competitive அப்படின்னு சொல்றாங்க. And added to it, see இப்போ ஒரு இன்ஸ்டிடியூட் எக்ஸலன்ஸ் ஆகணும்னா then the main challenge என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிங்கன்னா, one is with respect to academics and the other one is with respect to scholarship and the third one is with respect to equitable access. That is the institute should be of great academic standards, அப்போதான் எக்ஸலன்ஸ் இருக்கும். And அதே மாதிரி high scholarship should be provided. நீங்க ஆக்ஸ்போர்ட் யூனிவர்சிட்டிலாம் போய் பாருங்க how much of scholarship which is provided அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வரும். So even though the fees is high, scholarship is provided. And added to it, equitable access. So reservation does not play over here. So அப்போதான் international standards எடுத்துட்டு வர முடியும். And இதை பேஸ் பண்ணி the HRD ministry recently 6 institutesக்கு Institute of Eminence status கொடுத்திருக்காங்க, which we already saw in the background. And this happens to be quite ambitious அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. But however இதுல சில advantages கூட இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, ஏற்கனவே இப்போ இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் இந்தியால அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா இட்ஸ் லைக் only private institutions or central or state run universities or national level institutions, இவங்க தான் நிறைய ஸ்டூடெண்ட்ஸை அட்ராக்ட் பண்ணி நடந்தாங்க. ஓகே, இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு எக்ஸலன்ஸ் டேக் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் even they will recognize talent. ஏன்னா நம்ம பார்த்துருப்போம் 6 institutionல 3 happens to be private institution. So even they will recognize few talent. But however Geo Instituteக்கு எப்படி இந்த recognition கொடுத்திருக்காங்க, that is IOE tag, this happens to be a controversial thing. But இதுக்கு ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கு. அதாவது என்னன்னா, ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி எடுத்துட்டு வந்துடலாம். லைக் நாங்க இந்த பேராமீட்டர்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் ஒரு டேக் கொடுத்திருக்கோம், so they will implement அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி இருந்ததுன்னா then this issue will be mitigated அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. Okay, and added to it, see இப்போ நீங்க ஹையர் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா this happens to be the temples of modern India அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேருவியனோட விஷன் ஒன்று இருந்ததுதான். ஸோ ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் happen to be the temples of modern India அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேருவியன் விஷனை இதை கொண்டு போகுது அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. That is IOE follows this principle. Okay, and this can become models of higher education. லைக் இவங்க கிட்ட அட்டானமி இருக்கு, அகாடமிக் இன்னோவேஷன் இருக்கு, ஈக்விட்டி ஆஃப் ஆக்சஸ் இருக்கும், சரிங்களா? ஸோ இந்த இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால ஈவன் தே கேன் டிரான்ஸ்ஃபார்ம் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. பிளஸ் ஆடட் டு இட் ரிஃபார்ம்ஸும் தேவைப்படுது. அதாவது என்ன மாதிரி ரிஃபார்ம்ஸ்னா, இப்போ எம்பவர்டு கமிட்டி இருக்காங்க இல்லையா, who used to recognize IOE, ஸோ ரெக்கமெண்டேஷன் இவங்க தான் கொடுப்பாங்க. இவங்க ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்ணும்போது they found many state universities have low output ratio. And இதுல one of the biggest problem என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா, it is with respect to faculty members. And faculty members வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல தான் அப்பாயிண்ட் பண்றாங்களாம். பிளஸ் R&Dக்காக ஒரு செக்ஷனே கிடையாது. ஸோ there is no incentive for R&D. And added to it, political pressure ரொம்ப அதிகமாக இருக்கு, and especially வைஸ் சான்சலர் அப்பாயின்மெண்ட். ஸோ பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸ்டு பீப்புள் தான் வைஸ் சான்சலராக அப்பாயிண்ட் ஆகுறாங்க. ஸோ இந்த செக்ஷன்ஸ்ல நம்ம ரிஃபார்ம் எடுத்துட்டு வரணும். ஓகே, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வைஸ் சான்சலர் ஷுட் பி அப்பாயிண்டட் ஆன் தி பேசிஸ் ஆஃப் மெரிட். அண்ட் அதே மாதிரி இப்போ ஃபேக்கல்டிஸ் எல்லாம் கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல இருக்காங்கன்னா தென் பெர்மனன்ட் ஃபேக்கல்டிஸா மாற்றணும், ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ஃபண்ட் கொடுக்கணும், ஃபினான்ஷியல் grants provide பண்ணோம், so that even the public institutions can develop themselves and they can innovate with respect to courses and they can encourage research. And added to it, இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை நீங்க வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it is like how much the government is spending on the research and development. This happens to be a major role.
அண்ட் வேர்ல்டு சினாரியோல பாத்தீங்கன்னா இந்தியாவோட ஸ்பெண்டிங் இஸ் லைக் ஒன்லி 0.8% which is lagging அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. தட் இஸ் அக்கார்டிங் டு யுனெஸ்கோ டேட்டா. ஸோ இப்போதைக்கு இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எக்ஸலன்ஸ் எமினன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. திஸ் வில் இன்ஸ்பயர், எஸ், பட் த லாங் டர்ம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னா தேர் நீட்ஸ் டு பி ரிஃபார்ம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம ரிஃபார்ம் எடுத்துட்டு வரலன்னு வைங்களா பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ல, தென் குவாலிட்டி எப்படி இருக்கும்னா அன்இவனா இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு 20 இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வரையும் தான் எமினன்ஸா இருக்கும் அண்ட் மற்ற இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் எல்லாமே வில் பி ஸ்ட்ரகிளிங். ஸோ ஒரு அன்இவன் திங் வில் பி ப்ரிவைலிங் அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்ல வராங்க. அண்ட் ஆடட் டு இட், இப்போ இந்த இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா they were like many charitable trust and இதெல்லாம் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை பேஸ் பண்ணி ஸ்டாப் பண்ணிட்டாங்க நிறைய பேரை. ஸோ இவங்களை திருப்பி ரிவோக் பண்ண வைக்கணும் அண்ட் இவங்களை திருப்பி வெல்கம் பண்ணி we have to make colleges more adaptive, more affordable and should ensure research and development is maintained அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இப்போ இந்த ஆர்டிகல் எதுக்காக யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டீங்கன்னா ஹையர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா டாபிக்ல இந்த ஆர்டிகலை யூஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட். அண்ட் நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஆர்டிகல் பார்த்திருப்போம், தட் இஸ் யூஜிசி மாத்தி ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவை எடுத்துட்டு வர போறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்திருப்போம். அண்ட் ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியாவுக்கு கிராண்ட்ஸ் கிவிங் பவர் இருக்காது, சரிங்களா, ஹெச்ஆர்டி மினிஸ்ட்ரியே கொடுக்க போகுது. அண்ட் இப்போ இந்த இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் தே வில் பி இண்டிபெண்டன்ட் ஆஃப் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ். ஸோ இண்டிபெண்டன்ட்னா நாட் டோட்டலி பட் மேஜர்லி. ஓகே, ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸை நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஹையர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா. அண்ட் இந்த வருஷம் யூபிஎஸ்சியில் டெஃபினட்டா ஐ திங்க் ஒன் கொஸ்டின் வில் பி தேர் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு எஜுகேஷன். ஸோ அது ஹையர் எஜுகேஷனை பேஸ் பண்ணி கூட ஸ்பெசிஃபிக்கா இருக்கலாம். ஃபைன், ஸோ ப்ளீஸ் மேக் அ நோட் ஆஃப் இட். அண்ட் இந்த ஆர்டிகல்ல பாத்தீங்கன்னா we could have got many good points like planning commission உடைய 3 pillars for growth with respect to higher education, அதாவது expansion, inclusion and excellence. அதே மாதிரி 2016 பட்ஜெட்ல கவர்மெண்ட் எடுத்துட்டு வந்த இனிஷியேட்டிவ் IOE எமினன்ஸ் ஸ்டேட்டஸ் கொடுத்திருக்காங்க. அண்ட் ஒரு இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா they have to be good with respect to academics as well as scholarship அதிகமா கொடுக்கணும் அண்ட் equitable access இருக்கணும் அங்க. ஃபைன், அண்ட் இந்த மாதிரி ஒரு டேக் கொடுக்கறதுனால இப்போ monotonous கொஞ்சம் கம்மியாகும். ஏன்னா people used to go to only government institutions or state or central universities and இந்த மாதிரி ஒரு டேக் கொடுத்தாங்கன்னா people will go here and talent will be recognized அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிய வருது. அண்ட் ஜியோ இன்ஸ்டிடியூட்ஸை பேஸ் பண்ணி ஏதாவது ஒரு ஷார்ட் கமிங் இருக்குன்னா ஒரு கான்ட்ரவர்சி இருக்குன்னா தென் அதை வந்து டிரான்ஸ்பரன்சி எடுத்துட்டு வந்து இந்த இஷ்யூவை மிட்டிகேட் பண்ணிடலாம். பிளஸ் ஆடட் டு இட், இப்போ இந்த இன்ஸ்டிடியூட்ஸ்க்கு ஐஓஇ டேக் கொடுத்துறீங்க, பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு ஃபண்ட் பண்ணிடுவீங்க, அதாவது ஐஓஇ டேக் இருக்கிற பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு. பட் வாட் அபவுட் தோஸ் பப்ளிக் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வித்வுட் ஐஓஇ டேக்? ஃபைன், அவங்களுக்கு டேக் கொடுக்கலன்னா சம்திங் இஸ் லாகிங் அப்படின்னு தானே அர்த்தம். ஸோ இதுக்காக நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா R&Dல ரிசர்ச் பண்ண வைக்கணும், கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் அதிகமாக எடுத்துட்டு வரணும். ஃபைன், அண்ட் பொலிட்டிக்கல் ப்ரெஷரை கம்மி பண்ணணும், ஒரு பொலிட்டிக்கல் இன்ஃப்ளூயன்ஸை கம்மி பண்ணணும். ஸோ திஸ் நீட்ஸ் டு பி அர்ஜென்ட் ரிஃபார்ம். அண்ட் இப்படி பண்ணலன்னா ஒரு அன்இவன் அப்ரோச்சாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த ஆர்டிகல்ல. ஓகே, ஸோ இந்த மாதிரி பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க அழகா எழுதலாம். ஆனால் அதே மாதிரி சேரிட்டபிள் ட்ரஸ்ட்னு பார்த்தோம், அவங்க நிறைய இனிஷியேட்டிவ்ஸ் எடுத்துட்டு வருவாங்க. ஸோ அவங்களுக்கும் வழி கொடுக்கணும். ஃபைன், ஸோ தீஸ் ஆர் ஃபியூ பாயிண்ட்ஸ் விச் வி கேன் இன்ஃபர் ஃப்ரம் தி ஆர்டிகல். அண்ட் பேக்ரவுண்ட்ல நம்ம இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் எமினன்ஸை பேஸ் பண்ணி சில பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம், லைக் அட்டானமி, ஃபீஸ் கலெக்ஷன், ஃபாரின் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எத்தனை பேர் சேரலாம், அண்ட் ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன்ஸ் அவங்களுக்கு அதிகமாக இருக்காது, புரியுதுங்களா? அண்ட் தே நீட் டு ப்ரூவ் தெம்செல்ஃப் வித்தின் அ பீரியட் ஆஃப் பர்டிகுலர் இயர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் நம்ம பேக்ரவுண்ட்ல பார்த்தோம். ஸோ அந்த பாயிண்ட்ஸையும் நீங்க ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிட்டீங்கன்னா இது ஹோலிஸ்டிக்கா இருக்கும். ஃபைன், நோ வாட் வில் டூ இஸ் வில் கம் டு டுடேஸ் எடிட்டோரியல், தட் இஸ் ஹெல்பிங் ஹேண்ட் ஃபார் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இஃப் யூ டேக் இந்தியன் யூனிவர்சிட்டிஸ் தென் அவங்களுடைய ஃபியூச்சர் இஸ் டிபெண்டன்ட் அப்பான் ஒன் இம்பார்ட்டன்ட் திங் அண்ட் தட் இஸ் கார்பரேட் ஃபிலாந்த்ரோபி அப்படின்றாங்க. ஸோ ஃபண்டிங் கண்டிப்பாக வில் பிளே அன் இம்பார்ட்டன்ட் ரோல் அண்ட் எஸ்பெஷலி கார்பரேட் கம்பெனிஸ் ஃபண்ட் பண்ணுவாங்க தெரியுமா, தட் வில் பிளே அ மேஜர் ரோல். அண்ட் இதுக்காக வி ஹேவ் சம்திங் விச் இஸ் கால்ட் அஸ் கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி. ஸோ இது கம்பெனி ஆக்ட் 2013 நம்ம இனிஷியேட் பண்ணியிருக்கோம். அண்ட் இந்த கார்பரேட் சோஷியல் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்னது தெரியுமா? இட்ஸ் லைக் ஒரு பர்டிகுலர் கம்பெனி இருக்கு அண்ட் அந்த கம்பெனி வந்து சில ப்ராஃபிட் இருக்குன்னு வைங்களேன், லைக் அதுல 2% should be spent on these sectors அப்படின்னு சொல்றது தான் CSR, that is corporate social responsibility. and இது வந்து எந்த ஃபீல்ட் வேணாலும் இருக்கலாம், லைக் எஜுகேஷன், என்விரான்மெண்ட். ஸோ the government will tell the sector and அந்த செக்டர்ல these corporates should do philanthropical work, அதாவது சேவை செய்யணும் by funding, புரியுதுங்களா? so this happens to be one of the greatest reform which has been bought, but however இதோட ரிசல்ட் இன்னும் தெளிவாக இல்லை. ஏன்னா ரிசல்ட் நல்லா இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா இன்ஸ்டிடியூட்ஸ் would have been developed அப்படின்றாங்க. plus this article tries to talks about the facts and figures. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ கிட்டத்தட்ட 6000 கம்பெனிஸ் வந்து தன்னுடைய ஆனுவல் ரிப்போர்ட்டை ஃபைல் பண்ணாங்களா டிசம்பர் 2016. ஆனா அதுல only 50% of the company have contributed the CSR expenditure. and அந்த CSR எக்ஸ்பெண்டிச்சர்லயும் ஃபுல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணல, only 74% தான் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்காங்க. அண்ட் இதுலயுமே கூட அதிகமான கான்ட்ரிபியூஷன் வந்து பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்டுக்கு டைரக்டா கொடுத்துறாங்க.
So இதுல இருந்து என்ன தெரிய வருதுன்னா, even the companies or the corporates are not aware what they need to do in order to bring in transformation, or the major goal of the CSR, எந்த இன்டென்ஷனோட இந்த CSR எடுத்துட்டு வந்தோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு தெரியல அப்படின்னு இந்த ஆர்டிகல் சொல்றாங்க. And added to it, see, இப்போ CSR framework எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க, but at the same time we also need more attention. That is, higher education also need more attention. And financial resources இல்லாம the growth of higher education in India is very difficult. Why? Because we need to hire world class faculty, research centers எடுத்துட்டு வரணும், அதே மாதிரி ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் இருக்குன்னா அதுக்கு ஃபண்ட் பண்ணணும், ரிவார்ட்ஸ் கொடுக்கணும், இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுக்கணும், பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர், அதே மாதிரி ஸ்காலர்ஷிப்ஸ் ஃபார் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, இப்போ ஹியூமன் ரிசோர்ஸ் டெவலப்மெண்ட் தானே ஹையர் எஜுகேஷன் சிஸ்டம்காக நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ்லாம் எடுத்துட்டு வந்திருக்காங்க. ஸோ தே நீட்ஸ் டு க்ளோஸ்லி ஒர்க் வித் மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்ப்பரேட் அஃபேர்ஸ் இன் ஆர்டர் டு பிரிங் இன் ஃபண்டிங் அப்படின்றாங்க. புரியுதுங்களா? ஸோ இப்போ CSR has been initiated through Companies Act 2013, which is looked upon by Ministry of Corporate Affairs. So they both need to work together in order to seek the funding அப்படின்னு சொல்ல வராங்க. ஓகே. And added to it, இந்த ஆர்டிகல் என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, பிளானிங் கமிஷன் ஒரு ரிப்போர்ட் எடுத்துட்டு வந்ததான். அதுல மிஸ்டர் நாராயணமூர்த்தி, சரிங்களா, who happened to be a part of Infosys, அவரு மென்டாரா இருந்தாரு and he played a major role with respect to higher education, and சில ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்க, லைக் ஃப்ரீ லேண்ட், அதே மாதிரி taxable income. So in order to bring in more funding into the higher education, நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ்லாம் கொடுத்தாங்களாம். பட் however this recommendations were not implemented அப்படின்றாங்க. பட் அதுக்குன்னு நம்ம கவர்மெண்ட்டையும் பிளேம் பண்ண முடியாது, பிகாஸ் த கவர்மெண்ட் ஹாஸ் ஆல்சோ பாட் இன் மெனி திங்ஸ் இன் ஆர்டர் டு இன்க்ரீஸ் தி ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் ஹையர் எஜுகேஷன் இன் இந்தியா, அண்ட் எஸ்பெஷலி 5 zonesல. ஒன்னு வந்து ரெகுலேஷன். ஸோ இப்போ நம்ம ரெகுலேஷன்ல பார்த்திருப்போம், தட் இஸ் UGC-யை வந்து ஹையர் எஜுகேஷன் கமிஷன் ஆஃப் இந்தியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம மாத்த போகிறோம். ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி ரேங்கிங்ஸ். ஸோ நேஷனல் இன்ஸ்டிடியூட் ரேங்கிங் ஃப்ரேம்வொர்க் நம்ம எடுத்துட்டு வந்திருக்கோம். வி ஹேவ் ப்ரொவைடட் மோர் அட்டானமி, அண்ட் அதே மாதிரி இன்டர்நேஷனலைசேஷன். ஸோ இந்த மாதிரி வி ஹேவ் பாட் இன் மெனி reforms in order to bring world class universities, but the problem is we have not bought in something with respect to funding. Okay, so funding base பண்ணி government ஏதாவது ஒன்று பண்ணணும். ஒன்று இவங்க ஃபண்ட் பண்ணணும், இல்ல CSR மூலியமாக ஃபண்டை எடுத்துட்டு வரணும் அப்படின்றாங்க. ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி சும்மா பட்ஜெட்ல நாங்க அதிகமாக பம்ப் பண்ண போறோம் ஹையர் எஜுகேஷன்ல சொல்றது, it is not going to help until or unless the funding has been implemented properly. So இங்க ஆத்தர் என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, see, எவ்வளவுதான் கவர்மெண்ட் ஃபண்டிங் இருந்தாலும் the higher education can be more effective only by increasing in loans, by giving more grants, and by philanthropy works. So இந்த மூணு வழியாக தான் உண்மையான இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வளரும். ஸோ இதுக்காக நம்ம பேங்க்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஷியல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸை எக்யூப் பண்ணணும். ஃபைன். அண்ட் அதே மாதிரி யூனிவர்சிட்டிஸை வந்து ஒரு ப்ரையாரிட்டி செக்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அனௌன்ஸ் பண்ணணும். அண்ட் ஆடட் டு இட், இந்த ஆர்டிகல்ல என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, see, இந்த philanthropical works இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வைங்களேன், then it will aid government. But however, இந்தியாவில் public universities are suffering a lot because of many financial challenges. Why? Because they are always dependent on the government for all the financial resources. And அதே மாதிரி எவ்வளவுதான் நல்ல சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டியா இருந்தாலும் காம்ப்ளெக்ஸ் ப்ரொசீஜர், மெனி அப்டக்கல்ஸ், hard rules and regulations. So these sort of things is a setback. So அவங்க நீட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி அண்ட் அவங்களோட ப்ரையாரிட்டிஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி they need to spend it. And ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் யூனிவர்சிட்டிஸ் தான் இப்படி பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்க ப்ராப்ளம் இன்னும் ரொம்ப அதிகமா. வை? பிகாஸ் இப்போ பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இருக்குன்னா அவங்க எடுத்துட்டு வர்றது வந்து ஹையர் எஜுகேஷனை வளர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எடுத்துட்டு வர்றது இல்லையா, பட் இட் இஸ் ஃபார் ப்ராஃபிட் இன்ட்ரெஸ்ட் மாதிரி தான் இருக்கு. ஸோ ஒரு கமர்ஷியலாக போகுது அப்படின்றாரு ஆத்தர். ஃபைன். ஸோ பப்ளிக் ஆர் பிரைவேட் வாட் எவர் இட் இஸ், ஒரு வெல்ஃபேர் காஸ்ட்காக நான் ஃபார் ப்ராஃபிட் அப்படின்னு நடத்தினா தான் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் வில் கிவ் குட் ரிசல்ட்ஸ். ஓகே. அண்ட் இந்த நேரத்தில் கவர்மெண்ட் ஹஸ் பாட் இன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் எமினன்ஸ் பாலிசி விச் கிவ்ஸ் சர்டன் ஹோப்ஸ் அண்ட் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ். பட் ஹவவர் இந்த பாலிசிலையும் தேர் இஸ் அ லேக் ஆஃப் டிரான்ஸ்பரன்சி இன் சூசிங் தி காலேஜஸ் அப்படின்றாரு. ஸோ நம்ம போன எடிட்டோரியல்ல பார்த்திருப்போம், ஜியோ இன்ஸ்டிடியூட்டை எப்படி செலக்ட் பண்ணாங்கன்னு தெரியல. ஸோ ஒரு டிரான்ஸ்பரன்சி எடுத்துட்டு வந்துட்டோம்னா ப்ராப்ளம் மிட்டிகேட் ஆயிடும்னு இங்க ஆத்தர் இதை shortcoming சொல்றாரு. So first என்னன்னா, we need to reform Indian universities with respect to funding. And அதே மாதிரி there is a crisis of leadership, and especially leadership in philanthropy is required right now in order to build our vision with respect to institutions, that is higher education institutions, and this will help to build the future of higher education in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே. So friends, ரொம்ப எக்ஸலென்ட்டான ஆர்டிகல். So we'll see the crux of the article. First என்ன சொல்ல வர்றாருன்னா, CSR is there, and இது மூலியமாக funding higher
எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸுக்கு வரலாம். பட் ஹவெவர் வர மாட்டேங்குது. அண்ட் ஃபேக்ட்ஸ் ஃபிகர்ஸ் பேசுறாங்க. என்ன சொல்றாங்கன்னா, கிட்டத்தட்ட 5000 கம்பெனிஸ் இருக்காங்க. ஆனா கிட்டத்தட்ட ஒரு 50% ஆஃப் தி கம்பெனிஸ் தான் philanthropical ஒர்க் செய்றாங்க. அண்ட் அப்படி சிஎஸ்ஆர் அவங்க பண்ணாலும் அதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் த ஃபண்ட் இஸ் given to பிரைம் மினிஸ்டர் ரிலீஃப் ஃபண்ட். ஸோ ஒரு ப்ரையாரிட்டி செக்டார் கான்ட்ரிபியூஷன் சொல்லிட்டு காணோம். அண்ட் த ஹோல் இன்டென்ஷன் ஆஃப் த சிஎஸ்ஆர் இஸ் நாட் டேக்கன் இன்டு கன்சிடரேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இதை பார்க்கணும். அண்ட் added to it, see, ஹையர் எஜுகேஷன் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் இருக்குன்னா அவங்க கிட்ட நிறைய விஷயங்கள் இருக்கு which needs funding. சரிங்களா? லைக் வேர்ல்டு கிளாஸ் ஃபேக்கல்டி வேணும், ரிசர்ச் சென்டர்ஸ் வேணும், ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட்ஸ் ஃபண்ட் பண்ணணும், அதே மாதிரி பிசிக்கல் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் வேணும், ஸ்காலர்ஷிப் they have to give to the students. ஸோ இதெல்லாம் நிறைய ஃபினான்சிங் ஒர்க் had to be done. ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, HRD மினிஸ்ட்ரி இருக்கு இல்லையா, இவங்க மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் கார்ப்பரேட் அஃபேர்ஸ் கூட ஒரு டாக் இனிஷியேட் பண்ணி they can bring in few incentives to higher education institutions in India. And added to it, இந்த ஆர்டிகல் ஃபண்டிங் ஃபேக்டரை பத்தி பேசுறாங்க. பிளானிங் கமிஷன் ஏற்கனவே ஒரு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துதான் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ஃபண்டிங் ஆஃப் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். பட் ஹவெவர் இட் ஹாஸ் நாட் பீன் இம்ப்ளிமெண்டட். அண்ட் இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எஜுகேஷனை பேஸ் பண்ணி நிறைய ரிஃபார்ம்ஸ் எடுத்துட்டு வரோம். லைக் இன் 5 மேஜர் ஜோன்ஸ், தட் இஸ் வித் ரெஸ்பெக்ட் டு ரெகுலேஷன்ஸ், ரேங்கிங்ஸ், அட்டானமி, இன்டர்நேஷனலைசேஷன், அக்ரெடிட்டேஷன். ஸோ எல்லாம் நம்ம எடுத்துட்டு வரோம். ஆனால் ஃபண்டிங்கை வரையும் விட்டுறோம் அப்படின்றாரு. ஸோ இதெல்லாம் எடுத்துட்டு வந்து ஃபண்டிங்கே இல்லைனா தேர் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ் அப்படின்றாரு ஆத்தர். அண்ட் ஆடட் டு இட், நீங்க சும்மா பட்ஜெட்ல ஃபண்ட்ஸை இன்க்ரீஸ் பண்ணணும்னு சொல்றதுல இட் இஸ் ஆஃப் நோ யூஸ். ரேதர் வாட் யூ நீட் டு டூ இஸ் யூ நீட் டு பிரிங் இன் philanthropical work. You need to give more grants, you need to give more loans. அப்போதான் எஜுகேஷன் வளரும், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் வளரும் அப்படின்றாரு author. And added to it, this article tries to talks about the issue of philanthropy. So here the author tries to say, see, if you take universities, so public universities, state universities ஆக இருக்கணும் இல்ல central universities ஆக இருக்கணும், they are facing financial challenge, that too huge challenge. And it is all because of funding, because of complex procedures, obstacles in various sections and so on. And what we require is a leadership in philanthropy, and especially with respect to higher education. சரிங்களா? ஸோ இந்த philanthropical work காகவே ஒரு லீடர்ஷிப் தேவை with respect to higher education, so that they will regulate the philanthropical work towards the higher education institutions. I hope you got the point. And private universities எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா they are of profit making. ஸோ அவங்க philanthropical workன்றாங்க, பட் ப்ராஃபிட் தான் மேக் பண்ணிட்டு போறாங்க. ஸோ here the author tries to say, see, கவர்மெண்ட் காலேஜஸ் போனா நிறைய obstacles இருக்கு, பிரைவேட் காலேஜஸ் போனீங்கன்னா ப்ராஃபிட் மேக்கிங்னு சொல்றீங்க. ஸோ what is the path which we need to take அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, it is like higher education and universities அவங்களுடைய நேச்சரே எப்படி இருக்கணும்னா நான் ஃபார் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷனா இருக்கணும். அண்ட் அதே மாதிரி philanthropical ஒர்க் மூலியமாக எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கணும். ஓகே, ஸோ philanthropical ஒர்க்னா ஃபண்டிங் ப்ராப்ளம் இருக்காது, ஏன்னா லீடர்ஷிப் இருப்பாரு, he will ensure philanthropical work towards education. and non for profit இருந்ததுனா academic standards நல்லா இருக்கும். so institute of excellence has given some hope, it has created some hope, but however இதுலயும் transparency lack ஆகுது. so what we require is a leadership in philanthropy towards higher education system in India அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த ஆர்டிகலை முடிச்சிடுறாங்க. ஓகே, I hope this article is clear to you. It's an excellent article. Higher education based பண்ணி you can add on these points to it. Okay, fine. So that's it with respect to this article, friends. And I just want to end with one note. அதாவது என்னன்னா, see, I know many of them could have not cleared prelims. சரிங்களா? So it is not only with respect to this year, every year this happens. But I would just recommend you that please be occupied. Okay, so don't sit idle. Please be occupied. அதாவது வேலை செஞ்சுக்கினே இருங்க. Because இந்த 4 மாசம் எப்படி போவோன்னே உங்களுக்கு தெரியாது. You will become lazy. Please don't be lazy and please don't stop studying. Okay, fine. So that's it with respect to this article, friends, and that's it for today. Thank you for watching.